दलमालतेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राघावर गोकुले च गोवर्धननाथमेव च जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। वाङ्मय स्वरूपा गन्धाक्षतानि पुष्पाणि विरुदा पारैष्णवः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो वीर्यसेमहि देवहिताञ्जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्धि देवा जत्रा नश्चकराजरसन्तनूनां माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितेः तथैव च गुरुस्वसुरबन्धो नामे चाने बान्धवस्मृता। हे मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदारा विवर्जिता क्रियालोपगताय च जातङ्ग्या पङ्गवस्तथा विरूपा आमगर्भा च ज्ञाता ज्ञाता થઈ જાવ બા। अनादि निधनो देव शंख चक्र। ओम पितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो त्रित्रेपन्त पितरः पितरः क्षुणागतिर्भव संसारमग्नानां प्रसिद्ध परमेश्वर नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत समप्रभ। ओम अनादिनिधनो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंड। हलो कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतिनाथ तर्पणे नाथ पितृमोक्ष प्रदो भव। अनादिनिधनो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो त्रित्रेपन्त पितृवंशे मृताय च मातृवंशे तथैव च गुरुस्वाणीं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। नन्दश्च भाव्यम् ऊताम्रे तत्त्वस्य सानो ददन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो ध्यायांश्च पूरुखः। पादोऽस्यं त्रिपादोर्ध्वा उदयत्पूरुखः। पादोऽस्येहा भवत पुनः ततो विखवन्व्यकरामत्सासनानसने अभि। ॐ कृष्ण कृष्ण कृपालत्वम् अगतिर्नागतिर्भव संसारमग्नानां प्रसीद परमेश्वर। पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि गन्धतानिं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि। પગે લાગીને થઈ જાવ ઉભા।
હાલો એના પછી જે કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મોરલી વાળા મધુરી મોરલી વાળા ગોપીના વાલા ઓમ જય કામણ ગારા કાન કામણ બહુ કીધા વાલે કામણ બહુ કીધા માખણ ચોરી મોહન માખણ ચોરીને મોહન ચિત ચોરી વાલે વૈકુંઠ ચારી ઓમ જય કાના કાળા ગોવર્ધન તોડ્યો વાલે તટની આંગળીએ વાલે તટલી सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिराधिर्गोविन्द सर्वकारणकारणो सर्वकारणकारण सर्वकारण कारण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतनो राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी भुवनात्रय सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नमोऽस्तु देव्या सविशालबुद्धे फूलारविन्दा यतपत्रनेत्र येन
मया भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप यं प्रवचन्तमनुपे तमपेतकृत्य द्वेपायनो विरहका तर आजुआव पुत्रेति तान्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणपि बबलादरोष्टा पुतरीति तद्पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपं गजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्त्री तु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वागर्धा विवशां प्रोक्तो वागर्धा प्रतिपतये जगत पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 6 દિવસ ભગવાનના આનંદમય ભાગવત રૂપી ગંગામાં આપણે સ્નાન કર્યું. સપ્તમી અહની સપ્તાહ એટલે 7 દિવસ, એમાં 7મો દિવસ આવી ગયો. 6 દિવસ કેમ વહી ગયા આપણે ખ્યાલ નથી. તો એવો જ આપણા જીવનમાં પણ કથાનો હર સમયે આનંદ માણવાનો. જીવન ભક્તિમય પસાર થાય, ભગવાનનું પદ પ્રાપ્ત થાય. કથા આજ તો પૂરી થઈ જાય પણ આપણા હૃદયમાં એને ટકાવવાની છે. હૃદયમાં આપણે યાદ કરવાની છે અને એવું જીવન જીવવાનું છે. ભગવાનનો આપણે દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરી અને આ કથાનો આરંભ કરશું. બોલીએ બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય. करारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृत में तदेव
माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादातित चित्तवते दध्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनादर माधवेति सुखं शयनानिलेञ्जेति सुखावसाने इदमे वसारं दुःखावसाने इदमे गतेयं देहावसाने इदमे क्षरामि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभगे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधोदर दयादाने सहजे गोलोक सहजे गोलोक संचरे बालकृष्ण लाल की जय भागवत भगवान की जय ओम श्री गणेशाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय પરમાત્મા એવા રૂક્ષ્મણી પછી દ્વારકામાં પધાર્યા છે. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને ભગવાનના લગ્નની કથાઓ કહી છે. લક્ષ્મી છે દરેક પરમાત્માની સાથે રહેલા છે. દરેક જન્મે રામ અવતારમાં સીતાજી થયા,
હે એમ લક્ષ્મી સ્વરૂપે ભગવાનની સાથે શ્રી તરીકે બધાયરા છે. આ લગ્ન થયા પછી ભગવાનની ત્યાં રૂક્ષ્મણીને ઘેર એક પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. એ પુત્રનું નામ હતું પ્રદ્યુમ્ન. પ્રદ્યુમ્ને મોટા થઈને સબરાસુર નામનો રાક્ષસ હતો, એનો વધ કર્યો. રતિ અને પ્રદ્યુમ્ને લઈને દ્વારકા આવી છે. પ્રદ્યુમ્ન તે કામદેવનો અવતાર હતો, એના ઘરના નામ રતિ હતું. સમ્રાસુર એ કલ્યાણને ઢાંકનાર છે, લૌકિક કામ છે. પ્રદ્યુમ્ન એ અલૌકિક કામ કરે છે. લૌકિક કામનો નાશ અલૌકિક કામથી કરવો પડે છે. તો ભગવાન પેલા લગ્ન રૂક્ષ્મણી સાથે, બીજા લગ્ન સત્યભામા સાથે કર્યા છે. સત્યભામા છે આ પૃથ્વી ભૂમિનું સ્વરૂપ છે. પૃથ્વી છે તો એ સત્યભામા છે. ભગવતી આ પૃથ્વીને ધારણ કરી છે. પૃથ્વીનું બીજું નામ છે સત્યભામા અને ભગવાનના પત્ની છે. એટલે સમુદ્ર વસને દેવી સર્વતનસ્તન મંડલે વિષ્ણુ પત્ની નમસ્તુભ્યમ. વિષ્ણુના પત્ની છે સત્યભામા છે. એટલે ભગવાનના બીજા પત્ની છે આ સત્યભામા થયા છે. ત્રીજું લગ્ન ભગવાનનું સ્યમંતક મણી શોધવા ગયા ત્યારે જામવાની કન્યા જામવતી સાથે થયા છે. ભગવાનનું ચોથું લગ્ન છે યમુનાજીના અંશમાંથી થયેલા કાલિંદી નામના પત્ની થયા છે. પાંચમા લગ્ન મિત્ર વૃંદાજી સાથે અને છઠ્ઠા લગ્ન નાગનેજીતી સાથે થયા છે. ભગવાનનું સાતમું લગ્ન છે ભદ્રાજી સાથે અને આઠમું લગ્ન છે એ લક્ષ્મીજી સાથે લક્ષ્મણાજી સાથે થયા છે. આમ ભગવાનના મુખ્ય 8 પટરાણીઓ છે. દ્વારકા ગયા હોય તો એનું મંદિર છે, ત્યાં દર્શન કર્યા હોય આપણે. આમ ભગવાનની અષ્ટપટરાણીઓ છે એ અષ્ટદા પ્રકૃતિ છે. અષ્ટદા પ્રકૃતિની કથા છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એનું સ્વરૂપ છે 8 પટણીઓ. તો એનો પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરતા સાવધાન રહેજો કે પ્રકૃતિનો ગુલામ હું નથી. ભગવાને લગ્ન કર્યા છે પણ સંસાર છે ને એનો સાર નથી, અસાર છે. એમાં આસક્ત ભગવાને કરી નથી. એ જીવને શીખવાડે છે કે પત્નીમાં પણ આસક્તિ કરવી નહીં. પત્નીએ પતિને ભગવાન માનવાની સેવા કરવી, તપ કરવું. આવી રીતે પરમાત્માના મુખ્ય 8 પટરાણી થયા. પછી કથા સાંભળ્યા પછી થોડો પણ સ્વભાવ સુધરે તો માનજો કે કથા આપણે બરાબર સાંભળી. કે મહારાજ તો આજ છેલ્લો પૂર્ણાહુતિ છે, કાર્ય હોય ને પૂર્ણાહુતિ થાય ત્યારે પરમાત્મા ફળ આપે. એટલે શાસ્ત્રોમાં કીધું, તુલસીદાસજીએ પણ વર્ણન કર્યું. ચોપાઈ દ્વારા તુલસીદાસજી પણ કે કથા છે એ પાપને બારનારી છે. જીન હરિ કથા સુની નહીં કાના, જીન હરિ કથા સુની નહીં કાના, શ્રવણ રંદ્ર ભવન સમાના, શ્રવણ રંદ્ર ભવન સમાના, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કીર્તન કરશું તો કથા રહી જાય. મુખ્ય છે ભગવાનની કથા. તુલસીદાસજી તો જીન હરિ કથા સુની નહીં ગાના. ભગવાનની કથા જો ન સાંભળી તો આપને કેવા કીધા? જીન હરિ કથા સુની નહીં કાના, શ્રવણ રંદ્ર એ ભવન સમાન. આપણા જે કાન છે ને એ ઉંદર અને સર્પના રહેવાના દર કીધા. જે પરમાત્માએ આપને શ્રવણ કરવા માટે, જેનું શ્રવણ કરવાનું છે એના માટે પરમાત્માએ આપને કાન આપ્યા છે. એનું શ્રવણ એ કાનથી કરી અને હૃદયમાં ઉતારવું. એટલે કથા સાંભળ્યા પછી કાંઈક જીવનમાં ઉતારી અને સાર્થક કરવું.
આ સાંભળ્યા પછી નવો જન્મ થાય છે એમ વિચારવું. અત્યાર સુધી જે કાંઈ હતા આપણે જે માયામાં રહ્યા તો એ માયા પણ એક ભગવાનની જ છે કે આ સંસાર જોવે છે કે સત્ય છે, પણ સત્ય નથી. એ માયા છે. સંસારમાં આપણે ફોલાય, માતા પિતા પુત્રમાં આપણો જીવ એમાં જાય, પણ પરમાત્મા સાથે જોડવાનો છે. માયાથી પડશે એ પરમાત્મા છે, એને આપણે પામવાના છે. એટલે કીધું જે માયા છે ને એ મિથ્યા છે, પરમાત્મા એ સત્ય છે, સત્ય સ્વરૂપ છે. તો પરમાત્માને સાથે રાખવા. જો કથા સાંભળ્યા પછી આમાં કઈ ફેરફાર ન થાય તો કથા સાંભળ્યાનો કોઈ અર્થ નથી. કથાની ભેટ છે પાપ છોડો અને પ્રેમથી શ્રી કૃષ્ણનું ભજન કરો. ભાગવત સાંભળ્યા પછી એક ભગવાન સાથે લગ્ન કરો. અહીં ભગવાનના લગ્નની વાતો સાંભળો છો તો તમે પણ તમારા જીવનને પુત્રાવસ્થામાં વૃદ્ધાવસ્થામાં ભગવાન સાથે લગ્ન કરો. કે આ છે ભગવાન અને એની લગ્નોની કથાનું રહસ્ય છે. ભગવાનના કથા તો કરી આપણે પરણાવ્યા ભગવાનને, પણ એ લગ્ન આપણે પરમાત્મા સાથે આ જીવને પરણાવવાના છે. એક અધ્યાયમાં સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતજીમાં 16,000 કન્યાઓ સાથેની લગ્નની કથા કરી છે. ભૌમાસુર 16,000 કન્યાઓને કેદમાં રાખેલી. એ 16,000 છે કન્યાઓ છે એ વેદની રૂચાઓ છે, એની સાથે પરમાત્મા પરણ્યા છે. આપને એમ થાય કે આટલી બધી પત્નીઓ પણ કૃષ્ણ છે ને એને સમજવા અઘરા છે. એટલે આ ભૌમાસુર રાક્ષસ હતો, એને આ શક્તિ હતી કે એક માંડવે મારે 20,000 કન્યાઓ સાથે ફેરા ફરવા. આ ભૌમાસુર કોણ હતો? તો કે જ્યારે હિરણ્યાક્ષ સ્વરૂપ થયો, ભગવાને વરા અવતાર ધારણ કર્યો, ત્યારે પૃથ્વી લઈને જતા હતા. એ પૃથ્વીમાંથી જે તેજ એક નીકળો, રાક્ષસ સાથે ભગવાન યુદ્ધ કરતા હતા, એમાંથી એક રાક્ષસ ઉત્પન્ન થયો. એટલે પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થયો, ભૂમિનો દીકરો થયો, પણ થયો રાક્ષસ. એટલે એનું નામ ભૌમાસુર પડ્યું. ધરતીનું એક નામ છે ભૂમિ. ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન થયો એટલે એને ભૌમાસુર કીધું. ભૌમ એટલે જમીન, ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો. આ ભૌમાસુર પરમાત્મા એને મારવા ગયા એટલે પૃથ્વી ના પડી, ધરતી કે મારો દીકરો છે મારો માં, એટલે છોડી દીધો. તો એ કે આ પણ અસુર છે, હેરાન કરશે. એટલે પરમાત્માએ વચન દીધું કે તમે કયો તે દી મારીશ, ત્યાં સુધી નહીં મારું. પરમાત્માને ખબર છે જ્યારે ક્યારે કોને મારવા કોને તારવા, પરમાત્માને બધી લીલાઓ છે. એટલે આ ભૌમાસુરનો રાક્ષસ હતો, એ 20,000 કન્યાઓને ભેગા કરતા પૂરી દીધા છે. એ પૂરતા 16,000 ને 100 રાણી છે. એને એટલી પૂરીશ, એને 20,000 નો સંકલ્પ હતો. એટલે આ સત્યભામાનો દીકરો છે. વેદના 3 કાંડ છે અને 1,00,000 મંત્રો છે. કર્મકાંડમાં 80,000 મંત્રો છે. બ્રહ્મચારીઓ માટે ઉપાસના કાંડમાં 16,000 મંત્રો છે. ગૃહસ્થ આશ્રમો માટે જ્ઞાન કાંડમાં 4,000 મંત્રો છે. સંન્યાસીઓને વાનપ્રસ્થ આશ્રમ માટે ત્યારે ભાગવત સર્વ માટે છે. 16,000 કન્યાઓ વેદના અભિમાની દેવો છે. વેદ કેવળ શબ્દ રૂપ નથી, પ્રત્યેક વેદ મંત્રને એક અભિમાની દેવ હોય છે. ઋષિ હોય છે, છંદ હોય છે. દેવ ઋષિ અને છંદનું જ્ઞાન હોય તો જ વેદ મંત્ર સફળ થાય છે. વેદોએ પરમાત્માનું વર્ણન ખૂબ કર્યું છે. એમને પરમાત્માનો અનુભવ થયો નહીં. ભોજનનું વર્ણન કરવાથી નહીં, પણ ભોજન કરવાથી જ તૃપ્તિ થાય છે. ખાલી નામ લીધે ન થાય. સેવા કરો, એની ક્રિયા કરો, ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ પૂજા શું લેવા કરી કે આપણે ભાવ જાગે, શ્રદ્ધા જાગે, પરમાત્માનો સ્પર્શ થાય, બુદ્ધિ સુધરે. એટલે રાજમહેલમાં એ રાજા તેના જોવાથી શો ફાયદો, પણ ભગવાન પરમાત્માને આપણે જોઈ તો આપણે પવિત્ર થાય. એટલે વેદના અભિમાની છે, એ વેદના રૂચાઓ છે. ભૌમાસુર એની દાનત બગડી, રાજકન્યાઓને કેદમાં પૂરી છે.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌમાસુરને મારીને રાજકન્યાને કારાગૃહમાંથી છોડાવવા માંગે છે. હો, પરંતુ આ કન્યાઓ ભૌમાસુરના કેદખાનામાં રહેલી છે. એટલે જગતનો કોઈ પુરુષ તેમની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર ન થાય. એટલે એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આજે સત્યભામાને લઈ ગયા. કારણ કે એને વચન દીધું હતું કે જો સત્યભામાના દીકરા છે ભૌમાસુર, અને કીધું તો તમે કયો ને દેવી, તે દી આ તમારા દીકરાને મારીશ. એટલે કન્યાઓને બધાને લઈ ગયા, પૂર્યા. બહુ પાપનો વજન વધી ગયો. એટલે પરમાત્માએ લીલા કરી, ચાલો રથમાં બેસો, આપણે જાવું છે. ફરવા લઈ ગયા. પછી ગયા ભૌમાસુર પાસે, કીધું કે દીકરા તમારા થોડીક અવળી લીલા કરે છે. એટલે પરમાત્મા ભૌમાસુર સાથે યુદ્ધ કર્યું. યુદ્ધ કરતા એને 1000 હાથ હતા. તો ભૌમાસુરને હાથ બધા કાપી નાખ્યા, 4 હાથ રહ્યા. અને સાથે સત્યભામા પણ બેઠા હતા. અનેક હાથ દ્વારા ભૌમાસુર પણ ભગવાનને બાણથી એને છેદવા માંડ્યો. એટલે પરમાત્માએ લીલા કરી કે 2 બાણ મને લાગે તો સત્યભામા કહેશે કે આને મારો. એટલે ભગવાન એને કઈ બાણ મારતા નથી, પણ ભૌમાસુર 2-3 માર્યા. એટલે સત્યભામા કીધું કે આ તમને બાણ મારે છે, તમે એને જવાબ નથી દેતા. તમને લાગે મને દેખાતું નથી, એને મારી દો. સત્યભામાએ કીધું ત્યારે પરમાત્માએ સુદર્શન ચક્રથી જે જ્ઞાનથી આજ અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો. એ અજ્ઞાની હતા. એટલે સુદર્શન ચક્ર છે, જ્ઞાન છે, જ્ઞાનથી આજ ભૌમાસુરનો વધ કર્યો છે. બોલીએ બાલકૃષ્ણ લાલ કી. પરમાત્માએ આ પ્રમાણે એને પણ ગતિ આપી છે. જે સમયે જે કરવાનું હોય એ સમયે કરવું. એટલે પરમાત્મા સમય જોતા, સમય વિના કાંઈ કરતા નહીં. એટલે પરમાત્માએ આમ ભૌમાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. આગળ જતા બધી કન્યાઓને છોડાવી એટલે પ્રાર્થના કરી કે પરમાત્મા, આ રાજા અમને લઈ ગયા, હવે આ સંસારમાં કોઈ અમારો સ્વીકાર કરશે નહીં, તો તમારા શરણે આવ્યા છે. એટલે સત્યભામાએ કીધું, પરમાત્મા આ બધી મારી બહેનો છે, એની સાથે તમે લગ્ન કરો, તમે અપનાવો એને. પરમાત્મા સિવાય કોઈ અપનાવી શકે નહીં. એટલે આજે પરમાત્માએ 100,000 ને 100 રાણી હતી, એની સાથે પણ લગ્ન કર્યા છે. બોલીએ દ્વારિકાધીશ કી જય. કેટલા પરમાત્માના લગ્ન થયા? 16,108. શાસ્ત્રોમાં એનું વર્ણન છે. બધા સાથે પૈણા. એક પત્નીને 10 દીકરા થયા. 10 દીકરા અને એક દીકરી થઈ. બધાની ત્યાં 10, કોઈને સમાન બધાને, અને એક દીકરી. એટલે 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને 5 કર્મ ઇન્દ્રિય ને 1 મન, એટલે 11. એક ને 11 થયા. એ એક છોકરા હતા ને એની ન્યાય 10 છોકરા થયા. આવડો વંશ છે. એટલે પરમાત્મા પછી કીધું, સત્યભામા તમારી કઈ ઈચ્છા? કે અહીંયા તો બહુ આટો માર્યો, સ્વર્ગ જોવું છે મારે. સ્વર્ગમાં લઈ ગયા. ઇન્દ્રાસન જોયું. પારિજાત નામનું વૃક્ષ હતું. એ પારિજાતનું વૃક્ષ સત્યભામાને ગમી ગયું. હવે પરમાત્માને કીધું કે આ દ્વારકા હોય ને આપણા આંગણામાં તો સારું. પણ ઇન્દ્રાણીને ગમ્યો નહીં કે અમારી ત્યાં લઈ જઈશ. અમારું લઈ જાય, કોઈ દેવું નથી. એટલે પરમાત્મા ઇન્દ્રને આદેશ કર્યો. તો ઇન્દ્ર લડવા માંડ્યો કે હું લઈ જવા ન દઉં, કારણ કે ઇન્દ્રાએ ના પાડી ઇન્દ્રાણી. હવે ઘરના કેટલા કરવું પડે. ખબર છે કે આની હારે આપણે જીતશું નહીં, પણ છતાંય ઘરના કેટલા કરવું પડે. પરમાત્મા સાથે આજ ઇન્દ્ર લડાઈ કરી, હારી ગયો. થાકી ગયો. એટલે ખબર પડી કે આમાં આપણે જીતશું નહીં. એટલે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન જ્યાં સુધી તમે દ્વારકામાં રહ્યો ને ત્યાં સુધી આ પારિજાત વૃક્ષ રાખજો, પછી પાછું અમને આપી દેજો. આવો રસ્તો કર્યો.
એટલે પારિજાત વૃક્ષ જ્યાં હોય એ કલ્પ વૃક્ષ છે. જે કાંઈ ભાવના કામના કરી એનું ફળ આપે. હો એટલે ઈ પારિજાત વૃક્ષ ત્યાં સત્યભામા દ્વારકામાં લાવ્યા અને એના જે વૃક્ષોના ફળ છે ને એ ભગવાનના બધા સંતાનો થઈ. હો કામનાઓ પૂરી થઈ. એ પરમાત્માની જે કાંઈ કામનાઓ હોય એ પરમાત્મા છે એ કલ્પ વૃક્ષ છે. એની ભક્તિ કરશો, એની સેવા પૂજા કરશો એટલે પારિજાતના જે પુણ્ય ફળ છે આ જીવાત્માને પ્રાપ્ત થાય. હો એટલે સત્યભામા પછી ગયા દ્વારકામાં રહેવા માંડ્યા. એવામાં નારદજી કીધું તો પરમાત્મા આ ભૂમિનો ભાર ઉતારવાનો છે, પાપમાંથી મુક્ત થવાના છે, એના માટે તમારું પ્રયોજન છે. એટલે અનેક રસ્તાઓ દેખાડ્યા કે હવે આ કરવાનું. પરમાત્મા લીલામાં ભૂલી જતા. ગોકુળમાં રહેતા તો ગોપીઓને એટલો ભાવ હતો, પ્રેમ હતો, યશોદામાનો, નંદ બાબાનો. એટલે સમયે સમયે નારદજી યાદ કરતા હો કે પરમાત્મા આપણો હેતુ ખબર છે ને, એમ યાદ કરાવ્યા રાખે. એટલે સારા માણસનો સંગ કરવો જેથી એ સત્સંગ થાય. એટલે પરમાત્માને કીધું તો કે તમારી ઘરે આટલા સંતાનોની થશે ત્યારે હું આટો મારીશ, બધાયના દર્શન કરીશ. એટલે પરમાત્માના દર્શન કરવા માટે નારદજી દ્વારકા આવ્યા. 16,108 મેલ દ્વારકામાં રૂમ હતા બધા, એટલા સોનાની દ્વારકા. જ્યાં કા લાગે ને ત્યાં સોનું હોય. એટલે દ્વારકા, અમેરિકા, પછી લંકા, શ્રીલંકામાં એટલું હતું, સોનાની હતી. એટલે પરમાત્માને દર્શન કરવા આવ્યા. નારદજી પેલા ગયા રૂક્ષ્મણી પાસે ઘરે, તો ન્યાય ભગવાન હતા. રૂક્ષ્મણી ભગવાન ને બે જમતા હતા એટલે પગે લાગ્યા, ઠાકોરજી પ્રણામ. એટલે નારદજી કે આવો આવો, પધારો ભૂદેવ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. જમાડ્યા નારદજીને. એટલે પાછા ત્યાંથી નીકળ્યા, હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ કરી નીકળી ગયા. બીજા રૂમમાં ગયા સત્યભામા પાસે, તો ન્યાય પરમાત્મા હતા. ભગવાન આરામમાં હતા અને સત્યભામા ત્યાં હવા નાખતા હતા. ત્યાં ગયા એટલે નારદજી ગયા ને એટલે ભગવાન જાગ્યા છે, પધારો પધારો નારદજી. દરેક જગ્યા જાય ને તો નવો નવા, એમ કે ભગવાનને કઈ ખબર જ નથી. એવી માયા થાય કે દર વખતે પરમાત્માના દર્શન થાય. ત્રીજા ઘરે જાય તો કઈક નવી લીલાઓ. આવો નારદજીને ભગવાને દર્શન દીધા છે. આવી રીતે પરમાત્માએ નારદજીને દરેક રૂપમાં આવા દર્શન અપાવી ધન્ય કર્યા. પછી આગળ જતા ભગવાને રૂક્ષ્મણી કહે છે કે હે પ્રભુ, હે નાથ, તમે ખરું જ કહ્યું છે કે મારું અને તમારું કજોડું છે. ક્યાં હું, ક્યાં તમે. આ રૂક્ષ્મણીને અભિમાન થયું હતું કે મારી જેવી કોઈ રાણી નથી. એટલે એનું અભિમાન છોડાવવા માટે પરમાત્મા એવી પાછી લીલા કરે. એટલે સુંદર ભાષણ કરતી હતી, પરમાત્માને કહેતી હતી તમે ક્યાં, હું ક્યાં. મૂર્ખાઓ મારું ભજન કરે ને મારી પાછળ પડે, જ્યારે જ્ઞાનીઓ તમારું ભજન કરે છે તમારી પાછળ પડે છે. પ્રભુ, તમારું ને મારું તો આ કજોડું થયું. તમારા માટે હું લાયક નથી, છતાં આપે કૃપા કરી દાસીને ઘરમાં રાખી. ઉપકાર છે. દાસીને ઘરમાં મહારાણી તરીકે રાખ્યા છે. સંસારનું લૌકિક સુખ મેળવવાની ઈચ્છાથી મેં તમારી સાથે લગ્ન કર્યા. તમારી રાણી નહીં, દાસી છું. વૃક્ષમાં દેની આવ્યું હતું એટલે પરમાત્માને એનું પણ અભિમાન કર્યું, એ ઉતાર્યું. પરમાત્માએ લીલા કરી હતી ને તો બે ભાન થઈ ગયા. રૂક્ષ્મણી બે ભાન થઈ ગયા ને એટલે પરમાત્માએ લીલા કરી 4 હાથ વાર થયા. 4 હાથ કર્યા ચતુર્ભુજ. 2 હાથે તે રૂક્ષ્મણીને ઉપાડ્યા. અને 2 હાથ શેના માટે લીધા? તો કે એના વાળ છૂટા હતા અને એને રૂપનો સૌંદર્યનો અભિમાન હતો. એટલે પેલા તો એના વાર બાંધી દીધા પરમાત્માએ અને હાથ ફેરવો જાગો. એટલે અપ્સરાઓની બધા હતા ને વાર ખુલ્લા રાખતા, અને ખુલ્લા રાખે ને એટલે દેવતાઓની મોહ હતા.
એટલે શાસ્ત્રોમાં કીધા પૂજા પાઠ હોય, પિતૃ કાર્ય હોય, દેવ પૂજન કરતા હોય, મંદિરે જતા હોય, જમવા બેઠા હોય ત્યારે વાળ છે ને ખુલ્લા રાખવા નહીં. હે એટલે મોડા વાળ દેવા, બાંધી દેવા. જમવામાં વાળ આવે તો પછી જમવાનું ભાવે નહીં. એમ પૂજાની સામગ્રીમાં જો વાળ જાય ને તો એ અપવિત્ર થાય. હે એટલે જ્યારે પિતૃ કાર્ય હોય તો મુંડન કરાવે. જો મુંડન ન કરાવે તો વાળ બધાયમાં પડે, પીંડમાં પડે તો પિતૃ નારાજ થાય. હે દેવતાઓ નજીક ક્ષમા કરે છે પણ પિતૃઓ ક્ષમા કરતા નથી. એટલે મુંડન કરવાની રિવાજ આવે. હે આપણે જાય તિરુપતિ બાલાજી, કારણ કે વાળ છે ને એ સૌંદર્યનું પ્રાધાન્યનું સ્વરૂપ છે. હે વાળ છૂટા રાખ્યા હોય ને એટલે એ કામદેવના પત્ની જેવા લાગે. પછી બધાય પુરુષો કાંઈ હરખા નથી. તો એ પુરુષો કોક માની ભાવના કરે, કોક બેનની ભાવના કરે, પણ કોકને કામ જાગે. હે એટલે શાસ્ત્રોમાં કીધું સ્ત્રીએ વાળ છે ને એ છૂટા ન રાખવા. જોઈ વાર ક્યાંય પૂજામાં કોઈની કામના ના જાગશે તો સ્ત્રીનું અપમાન થાય. હે એટલે પરમાત્મા એ પણ આજે રૂક્ષ્મણીના વાર બાંધી દીધા. હો જગાડ્યા. સૌંદર્યનું બહુ એને હતું એટલે કીધું મહારાણી જાગી ગયા. જગાડ્યા, બેહાડ્યા. હે પરમાત્માએ લીલા કરી અને અભિમાનનો જે સૌંદર્ય હતું કે આ 2 મિનિટમાં વયું જાય. સૌંદર્ય કઈ આપણી હારે નથી આવવાનું કે તમે બહુ સુંદર છો, હાલો તમને સ્વર્ગમાં લઈ જાય. હે હારી ગતિ આપી, બહુ બાવડા લગાડ્યો છે જીવતા હતા ત્યારે. હે પણ સૌંદર્ય અહીંયા કામ આવશે, ત્યાં કાંઈ કામ આવશે નહીં. સુંદર સૌંદર્ય કોને કરવાના છે? પરમાત્માને આપણે શણગારવાના છે. અને એ શણગારીને જો આપણે ઝાંખી કરી, દર્શન કરી તો આ જીવ છે પાપમાંથી છૂટી જાય. પછી રૂક્ષ્મણીને ત્યાં ઉષા અને અનુરુદ્ધની લગ્નની કથા આવે. આપણે ચૈત્ર મહિનો હાલે ને, ઓખાહરણની કથા વાંચી, પણ એનું નામ સાચું ઉષા છે. ઓખા કહીએ ને આપણે, એ ઉષા. એટલે રૂકમણીજીને ત્યાં પ્રદ્યુમ્ન લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું. પ્રદ્યુમ્ન લાલજીનો પુત્ર અનિરુદ્ધ. અનિરુદ્ધના લગ્ન બાણાસુરની કન્યા ઉષા સાથે થયા હતા. ભયંકર યુદ્ધ થઈ ગયું. બાણાસુર હતો, શિવ ભક્ત હતો, ભગવાનની પૂજા કરતો. તો ઉષા નામની આ સુંદર કન્યા હતી. ઉષાને સપનામાં અનિરુદ્ધના દર્શન થયા. સપનામાં જ અનિરુદ્ધ સાથે તેને લગ્ન કર્યા સપનામાં. એટલે ઉષાની એક બેનપણી હતું, એનું નામ હતું ચિત્રલેખા. ચિત્ર એની માહેર હતી. ઉષાને ઉદાસ જોઈને તેની ઉદાસીનતાનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે ઉષા પોતાના સપનાની સર્વ હકીકત જણાવી. ચિત્રલેખાને જણાવે છે કે તું ચિત્રો ગાડીને મને આપ અને બતાવ. બોલ, આ મારા સપનામાં આ હતો એ કોણ છે? એટલે ઉષા આજે આ બધા ચિત્રલેખા કરે છે અને જોતા જાય. હે એક બનાવે એટલે મોઢું હલાવે, ના પાડે, આ નથી, આ નથી, આ નથી, એમ ઘણાના ચિત્ર દોર્યા. એટલે છેવટે ચિત્રલેખાએ અનિરુદ્ધનું ચિત્ર બનાવ્યું. ત્યારે ઉષા શરમાઈ ગયા. એટલે ખબર પડી ગઈ કે આવડા છે. એટલે કીધું આ તો અનિરુદ્ધનું ચિત્ર છે. હે એટલે ચિત્રલેખા પોતાની સખી માટે આજે દ્વારકા અનિરુદ્ધનું હરણ કરવા માટે જાય છે. કીધું કે જાઓ લઈ આવો. દ્વારકાને ફરતો, દ્વારકા છે ને ફરતા સુદર્શન ચક્ર હર અમે 24 કલાક ફરતો જ હોય. એ દ્વારકાની રક્ષા કરે છે. હો કોઈ અંદર જઈ ન હગે. હે આપણે રાખીએ ને ચોકીદાર, એમ ભગવાન જ્ઞાન રૂપી સુદર્શન ચક્ર આખા દ્વારકામાં ફરતું હોય, એની રક્ષા કરે છે. એટલે ચિત્રલેખા જઈ શકતી નથી. ઘડીક સમય જોયો એટલામાં નારદજી ની આવ્યા. હો ચિત્રલેખા કીધું કઈ બાજુ? એ કે હું ચોરી કરવા જાઉં છું. હે સાચું કીધું. નારદજી કે કેની? એ કે અનિરુદ્ધની. હે અનિરુદ્ધની ચોરી કરવા ગયા. એ કે તમારે મારી મદદ કરવાની, કે મને ચોરી કરાવીશ? એ કે હા, સારા કામમાં કરાય. હો કોકનું સારું થતું હોય ને, હે ગાયનો વધ થતો હોય, એને મારતા હોય તો એને બચાવે.
એને કોક મારતો હોય ને આપણે જોઈને તો આપને પાપ લાગે. જે ધર્મ છે ત્યાં બોલવું જોઈએ. આપણે બોલવું કહીને બોલે એના બોર વેચાય, ન બોલવામાં 9 ગુણ. જ્યાં જોવું જોઈએ કયો સમય છે, હે ન બોલવાનું ત્યાં ન બોલે. જે સમયે કરવાનું છે આપણા શાસ્ત્રોએ જે આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞા પાડવી. એટલે દ્વારકાને આ ફરતો સુદર્શન ચક્ર હતો. નારદજીને કીધું કે એને કઈક યુક્તિ કરો તમે, હે. એટલે નારદજી પૂછવા લાગ્યા કે શું કરવાનું મારે? એ કે ઓલા સુદર્શન ચક્ર છે ને અહીં રક્ષા કરે છે, મારે અંદર જવું છે, હે. હવે એની હારે કઈક વાતચીત કરો અને એનું મન તમારામાં લાગો જેથી મને જોવે નહીં, એટલે હું અંદર પ્રવેશ કરી જઈશ. એટલે ચોરી કરો તો અનુરુદ્ધની. અનુરુદ્ધ એટલે કોણ છે? તો કે મનનો દેવ છે, હે. મનની ચોરી કરવાની છે. ચિત્રલેખા એ ચિત્ર વિચિત્ર સંકલ્પ કરનારી બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ અને અનુરુદ્ધને એટલે કે મનને પકડવા માટે જાય છે. પણ તે ક્યારે શક્ય બને? તો કે જ્યારે તે નારદજીની મદદ મળે. નારદજી એટલે બ્રહ્મચર્ય. બુદ્ધિ એ મનથી પર છે, પણ બ્રહ્મચર્ય સાથ હોય તો બુદ્ધિ મનને પકડી શકે છે. નારદજી સુદર્શન સાથે વાતો કરવા માંડ્યા, પ્રયત્ન કરે. સુદર્શન કહે મારી પાસે આવવાનું કારણ, મારી પાસે સમય નથી, તમે જવા દો. એ ના પાડે, કારણ કે હર હંમેશ ભગવાનની રક્ષા કરતો. મારે આખી રાત પેરો ભરવાનો હોય. ત્યારે નારદજી કહે કે તું શું પેરો ભરવાનો? પેરો ભરનાર એટલે કે રક્ષણ કરનાર તો એ કૃષ્ણ છે, હે. તારું અજ્ઞાન સંસર્ગ વગર જશે. તું સત્સંગ કર એટલે તારું અજ્ઞાન વહી જાય, હે. વૈષ્ણવ આવે એટલે તારે એમની સાથે સત્સંગ કરવો જોઈએ. ચાલ આપણે બે સત્સંગ કરીએ. આમ સુદર્શન નારદજી સાથે વાતો એ વર્ગે છે, સત્સંગ કરે છે. ભગવાનની વાર્તા કરી એટલે બધાય ભાન ભૂલી જાય. હો, અહીંયા બેઠા પછી આપણું ઘર ભૂલાઈ જાય, હે. એટલે સત્સંગ કર્યો. સત્સંગ કરી એનો તકનો લાભ આ ચિત્રલેખાએ લીધો. રાજમહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. યોગ વિદ્યાની પલંગ સાથે, હે. પલંગ હારે અનિરુદ્ધજીને ઉપાડ્યા અને ઉઠાવીને લઈ જાય છે. સવાર પડતા જ અનિરુદ્ધ પલંગ સાથે ગુમ થયો છે. વાતની સર્વને જાણ થઈ ગઈ. કૃષ્ણ સુદર્શનને બોલાવે છે. અનિરુદ્ધ ગુમ થયો છે. રાત્રે તું શું કરતો હતો? સુદર્શનને કે, હે. સુદર્શન કહે કે હું નારદજી સાથે સત્સંગ કરતો હતો. ભગવાન તેને ઠપકો આપે છે કે તારે કામ છોડીને સત્સંગ કરવાની શું જરૂર હતી, હે. આપણે કામે જાય ત્યારે કામ કરવું જોઈએ. જે સમયે કરવાનું છે એ સમય એ કામ કરવું, એ પણ આપણી ભક્તિ છે. હો, ઘરે રસોઈ બનાવીને હોય ત્યાં સત્સંગ કરવા મંદિરે જવાય નહીં. સત્સંગનો ટાઈમ હોય, હે. સિરિયલ 5 વાગે આવી, 5 વાગે જ આવે. એ 6 વાગે તમે બેહો તો એ સિરિયલ વહી જાય. હો, એમ જે સમયે કામ કરવાનું હોય ત્યારે એ સમયે કામ કરી લેવાય. એટલે ચિત્રલેખા અનુરુદ્ધને લઈને અંતપુરમાં આવે છે. બાણાસુરને આ વાતની જાણ થતા અનિરુદ્ધને કેદ કરી લીધો. કૃષ્ણને ખબર પડી. બાણાસુરે અનિરુદ્ધને કેદ કર્યો છે. સોનેતપુરમાં ચડાઈ કરી. બાણાસુરને માર્યો નહીં, કારણ કે તે શિવજીનો પરમ ભક્ત હતો. ભગવાન શંકરની પૂજા ભક્તિ કરતા હોય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વાલો છે, એટલે તેને મારતા નથી. શિવ અને વિષ્ણુમાં પરિપૂર્ણ પ્રેમ છે. વૈષ્ણવ થઈ શિવજીનો અનાદર કરે, શિવ ભક્ત થઈ કૃષ્ણમાં કુભાવ રાખે, તેનું પતન થાય છે. એટલે ભગવાન એનો વધ કર્યો નથી, હે. એટલે પરમાત્માએ તેને છોડી દીધો. ઉષાનું અનિરુદ્ધના લગ્ન કરાવ્યા. ત્યાર પછી નુગ રાજાને ઉદ્ધાર કર્યો. તેની કથા છે. નુગ રાજાનો જન્મ ઇક્ષ્વાકુના વશમાં થયો હતો. નુગ રાજાએ સર્વ કર્મો સકામ કરેલા, એટલે તેમના પાપનો નાશ થયો નહીં. તેમને અજાણતા બ્રાહ્મણનું ધન ઘરમાં રાખ્યું અને તેથી કાચીડાનો અવતાર લેવો પડ્યો, હે. આટલી સુખદેવજીએ કથા કરી, પણ એની લાંબી કથા છે ને મહાભારતમાં. હો, એ નુગ રાજા હે ને દાનવીર હતો.
તો એક બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા, ગાયો શણગારી, સોનાના શિંગડા, જેમ ગાય દાન દેવાની હોય શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરી એ પ્રમાણે દાન કરી. હો, બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા, સંકલ્પ કરી, ગાયનો દાન કર્યો. એટલે બ્રાહ્મણ લઈ ગયા. હો, ખૂબ ગાયોના દાન કરતા. જેટલા બ્રાહ્મણો આવે બધાને ગાય દેતા. ત્યારે એ ધન હતું. એટલે નોકરાજાએ દાન દઈ દીધું. એટલે બીજા બ્રાહ્મણો આવે એને ગાયનું દાન દે. પણ એક બ્રાહ્મણ એ ગાય લઈ ગયા. એટલે બીજે દી થયું ને તે સવારે ગાય વહી ગઈ. હો, નોકરાજાએ તો દાન કરી દીધું, પણ ઓલા બ્રાહ્મણની ગાય વહી ગઈ. હે, એટલે એ પાસે એને ગાય હવે જ્યાં નોકરાજાનો રાજ્ય હતો ને ગાયો સાથે ભળી ગઈ. હવે એ નોકરાજાને થોડી ખબર હોય, એટલે ગાય તો ભળી ગઈ. બીજે દી બીજા બ્રાહ્મણ આવ્યા, એને ગાય આપી, બધાને ગાયનું દાન કરતા. પણ આગલે દિવસે જે બ્રાહ્મણને આ ખોવાઈ ગઈ હતી ને એ ગાય બીજા બ્રાહ્મણને દીધી. હવે એ નોકરાજાને ખબર નહીં. હે, એને એમ કે આપણી ગાય છે દાન કરો. એ તો ગાયનું દાન કરતા. એટલે ગાય તો બીજા બ્રાહ્મણ ની આપી. એટલે બ્રાહ્મણ ગાય લઈને જતા હતા ને, ઓલો બ્રાહ્મણ ગાય ગોતતો હતો. હવે ગોતતા હતા સામે મેળો. એટલે એને નિશાન રાખ્યું તો ઓલા નોકરાજાને ખબર નહીં, એને કઈ નિશાન, એટલી ગાયો હતી, હવે ક્યાંનું નિશાન ગોતું. એટલે આજે બે બ્રાહ્મણો છે ને બાયતા કે આ મારી ગાય છે. બોલો કે હું દાન નથી લઈને આવ્યો, નોકરાજાએ મને આપીશ. એ કે આ મને દાનમાં આપી હતી. હે, એટલે ગયા, એ હાલ આપણે રાજા પાસે જાય. રાજા પાસે ગયા, નોકરાજા આવ્યા, કીધું કે આ ગાય તમે મને કાલ દાનમાં દીધી હતી. હવે આજ તમે આ બ્રાહ્મણને ગાય છેતરો છો બ્રાહ્મણને. હે, બોલો કે આજે તમે મને દીધી, હમણાં લઈ ન ગયો હું. નોકરાજા કે હા. એ કે હાલો હવે આનું તમે નિર્ણય કરો. હે, એટલે કીધું કે ભૂદેવ કાલ તમને જે ગાયનું દાન કર્યું હતું, હવે પાછું આમાં નોકરાજાનો કઈ વાક ખરો? હે, કાંઈ વાક નહીં. છતાં પણ જોવો, આપણે તો કેટલા પાપ કરી છે, આને પાપ નથી કર્યું, છતાં પણ એને કાચીડો બનવો પડ્યો. હો, એટલે કીધું કે ભૂદેવ આજ મેં આ ગાય આને દીધી છે. એ ગાય તમે ઓલા ભૂદેવને દઈ દો હતી, એને તમને હું 1000 ગાય આપું. હો, એટલે બ્રાહ્મણ કે અમારો શાસ્ત્રનો નિયમ છે, અમને જે દાન કર્યું હોય ને બીજાને આપીને તો અમને પાપ લાગે. એકવાર દાન કરેલું અમે બીજાને આપી શકીએ નહીં. હે, મારે 1000 ગાય જોતી નથી, આ ગાય હું ન આપું. એટલે ઓલા બ્રાહ્મણ કીધું કે એ ગાય નથી આપતા, તમને હું 1000 આપું. એ કે નહીં, મને મારી ગાય જોઈએ, એના બદલે મારે ન લેવાય. એ શાસ્ત્રનો નિયમ. હે, કે કોકને દાન કરીને એને 1000 હું ગાય લઉં. હે, એ કઈ માનતા નથી. હે, રાજાને શું કરું? એટલે શ્રાપ આપ્યો. રાજા હવે ઓલો બ્રાહ્મણ કહે તો આમ કરે, બીજો બ્રાહ્મણ કઈક કહે તો આમ કરે. હે, કાચીડો કેમ કરે? આમ કરે, માથું હલાવે ખાલી. એટલે આ માથું હલાવતો હતો, કઈ નિર્ણય આવ્યો નહીં. એટલે બ્રાહ્મણે શ્રાપ આપ્યો કે તું કઈ નિર્ણય કરતો નથી, રાજા થઈને જા, આવતો જન્મ તારો કાચીડો થા. હે, હવે આમાં નોકરાજાનો કાંઈ વાક નતો, છતાં પણ એને કાચીડો બનવું પડ્યું. હે, એટલે આ નોકરાજાની કથા આવી. પછી દેવનું ધન, સમાજનું ધન, એટલે સમજવાનું કે દેવનું, મંદિરનું, કોઈ ધર્માદાનું ધન હોય આપણે ત્યાં આવી જાય તો 71 પેઢી પણ હક લેવા દે નહીં. એટલે દેવનું ધન લેવું, હે, ધર્માદાનું લેવું, બ્રાહ્મણનું લેવું. હે, 1 રૂપિયો પણ આપણે લીધો હોય છે ને તો 21 પેઢે પણ એને ભોગવવો પડે. હે, શાસ્ત્રોમાં ત્યાં સુધી કીધું દવા પીધી હોય, ઝેર પીધી હોય, દવાખાને જાય ને તો બચી જાય, પણ બ્રાહ્મણનો, ગુરુનો, ધર્માદાનો, બેનું દીકરીઓનો જો 1 રૂપિયો આપણી પાસે આવે તો 7 પેઢીને 71 પેઢી સુધી એ હક નો લેવા. હે, ઝેર પચી જશે પણ આ રૂપિયાનું જે પાપ છે ને એ પચશે નહીં. એટલે કીધું વ્યવહાર ચોખ્ખો રાખ, કોઈનો પણ સુખને માટે 1 રૂપિયો પણ ચોરી કરવો
નહીં, આ જન્મે તો આપણે સુખ આપશે પણ આપણી 71 પેઢી બગડશે. હે તો એવો રૂપિયો શું કામ લેવો? મહેનત વગરનું જે છે એ કોઈ દી કોઈને સુખ આપ્યું નથી અને આપવાનું નથી. આ કથા શીખવાડે છે, આપણે સમજણ લેવી. એટલે આવી રીતે દેવધન બ્રાહ્મણનું ધન પચાવી પાડવાની કદી ઈચ્છા કરશો નહીં. હવે દાઉજી મહારાજ વ્રજમાં પધારેલા, એ નાગ કન્યાઓ સાથે રાસ રહીમાં કથાનું વર્ણન કર્યું છે. ગિરનાર ઉપર એક દ્વિવિધ વાનર આવ્યો હતો. દાઉજીએ એનો વધ કર્યો. તે સમયે કરુષ દેશના રાજા પોંડરક દ્વારકામાં યુદ્ધ કરવા આવ્યો. એ પોંડરક હતો ને એને વાસુદેવ જેવું એટલે ભગવાન જેવું રૂપ લીધું. હો, 4 હાથ ને સુદર્શન ચક્ર ને બાણ, ભગવાન કૃષ્ણ જેવું સ્વરૂપ રાખ્યું કે બધાને કે હું વાસુદેવ છું. હે ઈ વાસુદેવ કાંઈ નથી, તમારે કાંઈ કામ હોય મારી પાસે આવવાનું. હો, આમ દુષ્ટ પાપી હતો. એટલે પોંડરક અને તેના મિત્રો કાશીરાજનો પરમાત્માએ ગયા લઈડા એટલે કીધું તું મારા જેવો તું વાસુદેવ છો. એટલે પરમાત્માએ સુદર્શન ચક્ર મોકલું, હાલે હે આનો સ્વીકાર કર. હવે પરમાત્માનો સુદર્શન ચક્રનો સ્વીકાર કર્યો એટલે હું થયો, માથું કાપી નાખ્યું. એ થોડોક એને હાથવી દેવે. આપણે જે છે પરમાત્મા બનાય એવા રહી. ભગવાન બને ને, હે ભગવાન જેવું કોઈ છે જ નહીં. શાસ્ત્રોમાં નેતિ કીધું કે એના જેવા નથી, એના જેવા નથી. હે પરમાત્મા જેવા કોઈ છે નહીં. એટલે આવી રીતે એ પોંડરકનો વધ કર્યો, કાશીરાજનો વધ કર્યો. દુર્યોધનની કન્યા હતી લક્ષ્મણા, એની સાથે સામનું લગ્ન કરાવ્યું. તે પ્રસંગ કહી સંભળાવ્યો. ત્યારબાદ નારદજી પરિહાસની કથા કહી. એકવાર નારદજીને કૃષ્ણનો ગૃહ સંસાર જોવાની ઈચ્છા થઈ. આપણે જે પ્રમાણે કર્યું એ પ્રમાણે એને ઈચ્છા પૂર્ણ કરી. બ્રહ્મચારી સંન્યાસીઓ આ પ્રમાણે ભગવાનના દર્શન કરે છે. પછી જરાસંઘને છોડી દીધો તો ખબર હતો કે પરમાત્માને કે આના ભીમના હાથે મોત છે. એટલે જરાસંઘને ત્યારે માર્યો નહીં. એટલે પરમાત્મા દાઉજી સાથે જ્યારે માને છોડીને ગયા ને ત્યારે યશોદાને વચન આપ્યું હતું કે માં એક દી હું આવીશ. એટલે બલરામજી જ્યારે લગ્ન થયા ને, આપણે કાલે લગ્નમાં રહી ગયું. એટલે બલરામજી અને કૃષ્ણ ભગવાન લગ્ન પેલા મા પાસે નંદ બાબા પાસે ગયા અને દર્શન કર્યા. ત્યાર પછી લગ્નમાં આવ્યા અને માની હાજરીમાં, પિતાજીની હાજરીમાં એને લગ્ન કર્યા છે. આપણે કોર્ટમાં કરી આવી, પણ પરમાત્મા મા બાપની સાક્ષી કરે, એને મૂકી નથી કરતા. આવડા મોટા 20 વર્ષના કરે ને પછી છોકરીઓ ભાગી જાય. લે આ સંસ્કૃતિ છે, આપણે એના હાટું મોટા કર્યા છે. આપણી સંસ્કૃતિ શ્રેષ્ઠ છે. મા બાપ કહેતા ને ત્યાં કરતા આજીવન તેમાં પ્રેમ રાખતા અને આ જીવન સાર્થક કરતા એ સંસ્કૃતિ આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ છે. અને આપણે એવા વરસ બે વર્ષ થાય ને, પહેલી વાર જ્યારે શાસ્ત્રોમાં કીધું, જ્યારે કન્યા ભાગી ગઈ ને તો એના પિતાજીએ એ કન્યાને લઈ અને કૂવામાં નાખી દીધી. એ કૂવામાં નાખતા ને પછી એવો સમય આવ્યો ને કોઈ ભાગતા જ નહીં. છોકરીઓને ખબર પડી કે જો ભાગી જાઓ ને તો કૂવામાં નાખી દે, મારી નાખતા. એ મારી નાખતા ને એ બીક હતી, એવો ભય હતો એને. અને હવે આપણે સમાધાન કરી નાખીએ એટલે શીખી ગયા કે હવે આમાં કાંઈ વાંધો નથી. મા બાપ એ કે વરા ને 2 વર્ષ 6 મહિને એ કે આપણે સમાધાન થઈ જાય, પાછા આવતા જતા. એટલે આપણે જ બગાડ્યું. જો મારી નાખી દેતા ને તો બીજી વાર દીકરી ભાગે નહીં, એવી કઠોર શિક્ષા આપતા. એટલે એક દિવસ કૃષ્ણ ભગવાન ખબર પડી કે જરાસંઘ અનેક રાજાઓને કેદ કર્યા. જરાસંઘ આ બધા રાજાઓનું બલિદાન કરવા માટે અભાગી રાજાઓને શ્રી કૃષ્ણની સહાય છે. નારદજી યુધિષ્ઠિર તરફથી રાજસુ યજ્ઞમાં આવવાનું નિમંત્રણ લઈને આવે છે. રાજસુ યજ્ઞ કર્યું. ઉદ્ધવજી કહે છે કે ભગવાન સાથે બેઠા છે. ભગવાને પૂછ્યું, ઉદ્ધવ
પેલા કયું કામ કરવું? આ નારદજી અશ્વમેઘ યજ્ઞ જ્યાં રાજસુ યજ્ઞ થાય છે ત્યાં જવું કે જરાસંઘનો વધ કરવો? ઉદ્ધવજી કે તમને બધી ખબર જ છે, તોય મને પૂછો હે? એટલે કીધું ઉદ્ધવે કે બે કામ એક હારે થઈ જાય કે કેમ? એ કે જરાસંઘ ની આવવાનો છે. રાજસુ યજ્ઞમાં જાઉં અને એના ભાઈ બંધ બધા હશે, બધાનું એક હારે. ખોટું આપણે મહેનત કરવી નહીં, સમય બગડે નહીં. એ કે રાજસુ યજ્ઞ છે ને બધા આવશે, તમારા વેરી બધા ત્યાં હશે, શિશુપાલ ને બધા. એટલે કે ત્યાં મળી લઈ રાજસુ યજ્ઞમાં જાય. એટલે ઉદ્ધવજી કહે આ બધું જાણો છો, દિગ્વિજય થશે આપણે ત્યાં. એટલે ભગવાન રાજસુ યજ્ઞમાં પધાર્યા છે. અનેક યોદ્ધાઓને દિગ્વિજય કરવા માટે જુદી જુદી દિશાઓમાં મોકલ્યા. હે, અનેક રાજાઓનો વિનાશ થયો, એક જરાસંઘ બાકી હતો. જ્યારે યજ્ઞ કરવો હોય ત્યારે જે અસુર જે હોય, કોઈ રાજ્યમાં ક્યાંય દુઃખ ન હોવું જોઈએ. એ રાજ્યના રાજા હોય ને કાંઈ દુઃખ હોય તો જે યજ્ઞ હોય એ પૂર્ણ થાય નહીં. એટલે દુષ્ટ જે રાજા હતા ને બીજાને તો મારી, પણ આ એક જરાસંઘ બાકી હતો. કારણ કે યુવાની જાય, હે, બાળપણ વયું જાય અને ઠેઠ છેલ્લે આવે જરાસંઘ એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, ગઢપણ. એટલે અર્જુન અને ભીમસેન બ્રાહ્મણનો વેશ લીધો, ઈ ધારણ કરી અને દાનમાં ભીમસેન તેની સાથે જરાસંઘ સાથે ભગવાન લઈ ગયા કે હાલો આપણે કામ છે. એટલે બ્રાહ્મણનો વેશ લીધો, ત્યાં જઈને અને જરાસંઘને બારણે આજ કૃષ્ણ, ભીમ અને અર્જુન બ્રાહ્મણ બનીને ગયા છે. જરાસંઘ તેમને દાન માગવા કહે છે. દાન ખૂબ આપતો, અસુરો હતા પણ દાન કરતા, તપ કરતા, એટલી તપશ્ચર્યા કરતા, ભગવાન આવતા વરદાન દેવા કરે બ્રહ્માજીનો, બ્રહ્માજી સિવાય કોઈ દે નહીં. અનકા શિવને પકડે એટલે બે વરદાન દે ને ભગવાન પાછા બધાનો ઉદ્ધાર કરે. વરદાન બેને દેવાનું, શિવ દે અને ભગવાન બ્રહ્માજી દે. પછી લીલા કરીને ભગવાન એને તારે. એટલે જરાસંઘ દાનવીર હતો. એટલે એને કીધું કે દાન આપો, બ્રાહ્મણ તરીકે ગયા હતા. એટલે કીધું કે જો આ છે ને તારી સાથે યુદ્ધ કરવું છે, કોણ કરશે એ કે? એટલે જરાસંઘ કે તમારે આ અર્જુન તો હે ને બાણવીર હતો અને હતો હુક લકડી. ભીમને જોઈએ તો હુષ્ટપુષ્ટ હતો. સામે એવો યોદ્ધો હોય તો બાંધવાની મજા આવે કે આ બરોબર છે. છતાં એ કે નજી એને સીધા સામગ્રી આપો, દધી ખાઈ લ્યો એને ખવડાવો, હરખું યુદ્ધ કરવું જોઈએ. એટલે આજે એને દધી રોકાણા ખવડાવ્યું ભીમને, હરખો બાંધે. એટલે યુદ્ધ કર્યું. યુદ્ધ એને 27 દિવસ સુધી આવેલું. દ્વંદ્વ યુદ્ધ, ઓને મારે ઓને મારે. જરાસંઘ મળતો નથી. બે ભાગ કરી નાખ્યા જરાસંઘ, નાખી દીધા બે બાજુ એક એક, તો પાછા ભેગા થઈ જાય. હે, કારણ કે એની ઉત્પત્તિ એવી થઈ હતી. હે, એટલે 27 દિવસથી આ યુદ્ધ હાર્યું, મળતો નહીં. એટલે ભીમે ફરિયાદ કરી ભગવાનને, હે, કે માર ખાઈ ખાઈને મારો દમ નીકળી ગયો, તમે કાંઈ કરતા નથી. હે, અને અહીંયા લડવા લઈ આવ્યા, હાલો એ કે ફરવા જાય, ફરીને કે અહીંયા યુદ્ધ કરાવો. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન કે તું ભીમ યુદ્ધ તો કરે, મારી સામું જોશી કે જોયા વગર મારે તને શું કેવું? એ કે હવે તું કહી ને તો મારી સામું જોજે. એટલે યુદ્ધ કરવા ગયો. જરાસંઘ સાથે લડવા માંડ્યો. ભગવાને યુક્તિ બતાવી. લડતા લડતા કૃષ્ણ સામે જોવે છે. એટલે તેના કહ્યા મુજબ ભીમ જરાસંઘને ચીરો જોયો ને એટલે ભગવાને એક હરી લીધી, હરી તોડી. એટલે ભીમે ઓને તોડ્યો અને હરી છે ને ઊંધી દિશામાં નાખી, એક ઈ આ બાજુ ને એક આમ બાજુ. એટલે બે ભેગા તો ન થયા. હે, ઊંધી નાખી ને એટલે ભાગ સાંધો નહીં. એટલે જરાસંઘ નો વધ થયો. બોલીએ બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. આમ મેં જરાસંઘ નો વધ કર્યો. એટલે વૃદ્ધપણમાં ગઢપણમાં ભગવાનને જોવાના છે. આપણે ગઢપણ થાય શું કરી, ખાઈને પીને એ કે હવે ખાટલે આરામ કરવાનો, નિવૃત્ત થઈ ગયા.
પણ એમાં નિવૃત્ત થઈ ગયા એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવેશ કરવાનો. ત્યારે જો ભગવાન આપણે સાથે રાખશો એટલે આ જરાસંઘ મળશે ને એનો ઉદ્ધાર થાય. એટલે વૃદ્ધપણમાં ગોવિંદ ભજવાના, ભગવાન સિવાય કઈ સંસારમાં પડવું જ નહીં. હો, વનમાં પ્રવેશ કર્યા પછી છોકરા હોય તો છોકરાઓને પરણાવી દે ને નિવૃત્ત થઈ જવાનું. નિવૃત્ત થવાનું ભગવાનના ભક્તિ માટે. એટલે પરમાત્માને આવી રીતે ભીમ દ્વારા ઈ જરાસંઘનો વધ કરાયો, રાજસુ યજ્ઞ કર્યો. અનેક ઋષિઓ ભેગા થયા છે યજ્ઞમાં. પ્રથમ પૂજા કોની કરવી આવો નિર્ણય કરવા માટે બધાય વાતચીત કરતા હતા કે કોની પેલા પૂજા કરવી યજ્ઞમાં. એટલે સૌ કહેવા લાગ્યા છે કે પેલી પૂજા તો શ્રી કૃષ્ણની થાય. પણ શિશુપાલને આ ગમ્યો નહીં. ઊભો થઈને કૃષ્ણને ગાળો આપવા લાગ્યો છે. કૃષ્ણ ભગવાન શાંતિથી સાંભળી રહ્યા છે. ઉદ્ધવજીને આ સહન થયું નથી. ઉદ્ધવ કહે કૃષ્ણ હાર નથી, જીત છે. બેહોએ ઉદ્ધવજીને કે એને બોલવા દો, કારણ કે વરદાન હતો હો કે ભગવાનને જ્યારે એને માએ ભગવાનને આપ્યો ને એને 4 હાથ જન્મો ને ત્યારે 4 હાથ હતા શિશુપાલને. એટલે જન્મ ત્યારે એને આકાશવાણી થઈ કે આના જે 2 હાથ છે ને બીજા એ જેના ખોરામાં દેહો ને 2 હાથ વયા જાય પડી જાય એની સામે એનું મૃત્યુ એના હાથે થાય. એટલે ભગવાન ત્યાં ગયા હતા, એની માએ દીધો હોય કે બધાને ટ્રાય કરતા જે આવે ને ખોડામાં દે. ભગવાનના ખોડામાં દીધો ને હાથ પડી ગયા. એટલે ખબર હતી એટલે માએ માઇક